వక్ఫ్ సవరణ చట్టం చేసినందుకు దావూదీ బ్రహ్మ కమ్యూనిటీ ప్రతినిధి బృందం ప్రధాని మోదీకి కృతజ్ఞతలు తెలిపింది. ప్రధాని మోదీని కలిసిన బృందం సభ్యులు ఈ కొత్త చట్టంపై సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఇది తమ సమాజం తరపున చాలా కాలంగా పెండింగ్ లో ఉన్న డిమాండ్ అని వారు చెప్పారు. సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ సబ్కా విశ్వాస్ అనే ప్రధానమంత్రి దార్శనికతపై వారు విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. కాగా ఓవైపు దేశవ్యాప్తంగా ముస్లింలు వక్ఫ్ సవరణ చట్టంపై వ్యతిరేకత వ్యక్తం చేస్తుంటే దావూదీ బ్రహ్మ కమ్యూనిటీ వాళ్లు ప్రధాని మోదీని కలిసి కృతజ్ఞతలు తెలియచేయండి అంటూ ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది. जो आपने अभी वक्फ बिल का जो पास हुआ है उनमें हम माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी है, उनमें हमें आपने जगह दी है, हमारा नाम आया है और जो काम हुआ है हिंदुस्तान की तरक्की के लिए आपकी ख्वाहिश है कि सबको साथ लेकर चलना है और जो काम हुआ है और हो रहा है वो इंशाअल्लाह इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए और पूरे देश के लिए बहुत खूब होगा। और छोटे लोगों की भी, आप भरे गिनती में छोटे हो लेकिन आपके दिल में जगह बहुत ज्यादा है। ये आपकी जो खूबी है वो शायद किसी में भी नहीं। और खासतन मेरी बहुत दफे आपसे मुलाकात का भी टाइम हुआ है, इतने बिजी होने के बावजूद भी कान दे के सुनते हैं, ये बहुत खूबी है, शायद किसी में होती है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है ऐसे ही लोग प्राइम मिनिस्टर होते हैं। સાહેબ વક્ફ અમેન્ડમેન્ટ બિલ આપ લઈને આવ્યા 75 વર્ષમાં પહેલી વાર આ કમ્યુનિટી બીજા મુસ્લિમ કમ્યુનિટીને કોઈએ સાંભળ્યું છે, કોઈએ એકનોલેજ કર્યા છે। સાહેબ मैं आपने एक वाक्यो कहूँ, भिंडी बाजार में हमारो एक प्रोजेक्ट चाले है। हमारे प्रोजेक्ट में एक जगह है भिंडी बाजार के अंदर जो हमने 2015 में खरीदी। हम मालिक हैं, बहुत मेहनत से खरीदी। उस जगह को 2015 में लिया, 2019 में कोई नासिक का और अहमदाबाद का शख्स जाके बोलता है ये जगह वक्फ है। वक्फ तो वहां पे तो लोग रहते हैं, टेनेंट्स है, दुकानें हैं। एक 700 स्क्वायर फीट जगह पे कोई नमाज पढ़ता होगा जो कम्युनिटी हॉल होता है। सब ये गवर्नमेंट ने एक्चुअली ये सारी चीजों पे वक्फ कर दिया है। वक्फ का मतलब अब रुक जाओ, ये नहीं चले। आगे का 100 साल देख के कोई भी काम करना चाहिए। हम उसी राह के ऊपर इसकी कोशिश कर रहे हैं और मैं वापिस से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने ये बिल, जैसे बहुत से कठिन बिल जो आते रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी को अल्लाह ताला सेहत में रखे, हिफाजत में रखे, लंबी आयुष दे और हमारे देश की सेवा आप करते रहिए। 1923 से हम ये गुहार गवर्नमेंट से लगा रहे हैं कि हमें एग्जेम्पशन चाहिए। जो 51st हिज होलीनेस, उसके बाद 52nd सैयदना साहब और आज 53rd दाइल मुतलक सैयदना साहब वही सेम बात कर रहे हैं कि हमें एग्जेम्पशन चाहिए। 1923 में साहब एग्जेम्पशन मिला तो माइनॉरिटी। రాష్ట్రపతి గవర్నర్లను ఉద్దేశిస్తూ ఇటీవల అత్యున్నత న్యాయస్థానం కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పంపే బిల్లులను డెడ్ లైన్ గా క్లియర్ చేయాలని రాష్ట్రపతి గవర్నర్లకు ఇటీవల సుప్రీంకోర్టు సూచించింది. సుప్రీంకోర్టు చేసిన వ్యాఖ్యలను ఉపరాష్ట్రపతి జగదీష్ ధన్కర్ తప్పుపట్టారు. న్యాయ వ్యవస్థ వ్యవహరించిన తీరును ఆయన ఖండించారు. రాష్ట్రపతికి ఆదేశాలు ఇచ్చే అధికార కోర్టులకు లేదని ఆయన అన్నారు. రాజ్యాంగంలోని 142వ అధికరణ ద్వారా సుప్రీంకోర్టు ప్రత్యేక అధికారాలు వర్తిస్తాయని, అయితే ఆ అధికరణను ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలపై ఓ న్యూక్లియర్ మిసైల్ తరహా వాడుతున్నట్లు కూడా ఆరోపించారు. Not for a moment I will ever say that we must not give premium to innocence. Democracy is nurtured. Its core values blossom. Human rights are taken at a high pedestal. When we believe in innocence till the guilt is established, and therefore I must not be misunderstood for casting aspersions on any individual. Investigation is required. Boys and girls, no investigation under law is in progress at the moment. Because for a criminal investigation, the initiation has to be by an FIR. Not for a moment I will
టీటీడీ మాజీ చైర్మన్ భూమన కరుణాకర్ రెడ్డిపై కేసు నమోదైంది. టీటీడీ గోశాలపై అసత్య ఆరోపణలు చేశారని, భక్తుల మనోభావాలను దెబ్బతీశారన్న ఫిర్యాదుతో పోలీసులు కేసు ఫైల్ చేశారు. ఎస్వీయూ పోలీస్ స్టేషన్లో టీటీడీ పాలక మండలి సభ్యులు భానుప్రకాష్ రెడ్డి ఫిర్యాదు చేశారు. గోశాలలో ఆవుల మృతిపై అసత్య ఆరోపణలు చేశారని కేసు నమోదు చేశారు. బిఎన్ఎస్ యాక్ట్ 353(1), 299, 74 ఆఫ్ ఐటీ యాక్ట్ కింద కేసు నమోదైంది. సో మొత్తానికి గోశాలలో ఆవుల మృతిపై భూమల కరుణాకర్ రెడ్డికి కేసు అయితే ఫైల్స్ అయింది. మరి దీనిపైన మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి కిరణ్ అందిస్తారు. కిరణ్, భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చలు రేపిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటికే ఏపీలోని రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో పాటు అదేవిధంగా ప్రతిపక్షాల్లో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ గోల్ పైన పరిస్థితి అయితే నిన్న ఏదైతే రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాస్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు సవాల్ కూడా ఆ భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి గోశాలకు చేరుకుంటే బయట పెట్టేశారు. ఇందులో భాగంగానే మరోపక్క ఎవరైతే టీడీపీ నేతలు అదే కుటుంబ నేతలందరూ కూడా గోశాలకు చేరుకున్నారో ఆ టీడీపీ సవాళ్ళని ఎదురుస్తారన్నారు. ఇంతవరకు రాలేదంటూ కూడా మరోపక్క భూమన కరుణాకర్ రెడ్డికి కుటుంబ నేతలందరూ కూడా ఎదురుజారు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో కరుణాకర్ రెడ్డి మాత్రం ఇంటి దగ్గర నుంచి గోశాలకు వచ్చే ప్రయత్నం చేశారు. అయితే మార్గం మధ్యలోనే ఇంటి వద్దనే హౌస్ అరెస్ట్ చేసి కూడా భూమన కరుణాకర్ రెడ్డిని అరెస్ట్ చేశారు. ఎందుకంటే లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం అవుతున్న నేపథ్యంలోనే ఎవరు కూడా కార్యకర్తలు రావద్దని చెప్పేసి హర్షవర్ధన్ ఒకసారిగా చెప్పడంతో ఒకసారిగా అదేవిధంగా భూమన కరుణాకర్ రెడ్డితో పాటు రోజా తిరుపతి ఎంపీ తిరిగి అందరూ కూడా భూమన నివాసం ముద్దే ఉండిపోయారు. అయితే కూటమి నేతలు అందరూ వెళ్ళిన తర్వాత భూమన అభినయ్ తర్వాత పరిపక్ష నేతలు కూడా గోశాలకు చేరుతున్నారు. అయితే ఏదైతే భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి చేస్తున్న వాస్తవాలు అంటే గోవులు ఇన్ని గోవులు చనిపోయిన కొత్త గోవులు చనిపోయినాయి అవాస్తవాలు అంటూ కూడా కూటమి నేతలు టీడీపీని చెప్తూ వచ్చింది. అయితే ఒకసారిగా ఏదైతే అసత్య ప్రచారాలు చేస్తున్నారంటూ కూడా అంటే గోవులు చనిపోయినాయని చెప్పేసి అసత్య ప్రచారం చేస్తున్నారంటే కూడా తనపైన చర్యలు చేసుకోవాలనేసి చేయాలంటే కూడా రాత్రికి ఉన్న ఫలానా రాత్రి 8 గంటల ప్రాంతంలో బీజేపీ నేత భానుప్రకాష్ రెడ్డి ఒకసారిగా పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్వీ యూనివర్సిటీ పోలీస్ స్టేషన్ కేసు నమోదు చేశారు. అంటే ఎస్వీ యూనివర్సిటీ పోలీసులు కూడా ఒకటావిటిన అంటే ఉన్న ఫలానా కేసు నమోదు చేసి కూడా మళ్ళీ కేసు నమోదు చేశారు. అయితే దీంట్లో భాగంగా కొన్ని సెక్షన్ల మీద కూడా కేసు నమోదు చేసినట్టు కూడా తెలుస్తుంది. ఆ సెక్షన్ లో మనం 4-5 సెక్షన్ కింద కూడా చేసేస్తుంటది. అయితే మొత్తం మీద ఉన్న ఫలానా ఎందుకు కేసు నమోదు చేశారనేది కూడా అర్థకాల పరిస్థితుల్లో అయితే కనిపిస్తుంది. ఏదైనప్పటికీ అంటే గత 10 రోజుల నుంచి గోవుల మీద జరుగుతున్న రాజకీయాలు ఏదైనా పుష్టి పడుతుందా లేదా అనేది పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఇప్పటికే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న వైసీపీ నేతలందరూ కూడా కట్టడాలు ఫాలో అవుతున్నారు. ఏదో నోరు దృష్టిగా మాట్లాడి అందులో భాగంగా భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి ఏదైతే గోవుల మీద రాజకీయం చేస్తున్నాడు, గోవుల మీద రాజకీయం చేయడం తప్పు అనేది ముందు నుంచి కూడా అందరూ ఖండిస్తూ ఉంటారు. అందులో భాగంగా నన్ను చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇంకా పెద్ద దుమారం లేపాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన తిరుపతిలో ఇలాంటి ఘటన జరిగితే చిన్నపాటి ఘటన జరిగిన ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యాపిస్తుంది. అలాంటి గోవుల మీద అందులో తిరుపతిలో జరిగిన ఈ విషయం ప్రపంచవ్యాప్తంగా పాకినప్పటికీ ఇది ఇంకా చాలా దూరం వెళ్తున్న నేపథ్యంలోనే బీజేపీ నేత భానుప్రకాష్ రెడ్డి వెళ్ళి ఉటావుతున్న పోలీస్ స్టేషన్ లో కేసు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ ఫిర్యాదు మేరకే యూనివర్సిటీ పోలీసులు కూడా ఉటావుతున్న వెంటనే కేసులు కూడా కొన్ని సెక్షన్స్ కింద నమోదు చేశారు. అయితే మరి వేచి చూడాలి భూమన కరుణాకర్ రెడ్డిని అదుపులో తీసుకుంటారా లేకపోతే ఏదైనా గోవింద రాజకీయ అవుతుందా అనే మాత్రం వేచి చూడాల్సిన పరిస్థితి కనిపిస్తా ఉంది. రైట్ కిరణ్, థ్యాంక్ యూ. బంగారం ధరల ట్రెండ్ లో వచ్చే వారం కీలకమైన పరిణామాలు ఉంటాయంటున్నారు బిజినెస్ అనలిస్టులు. పసిడి ధర ₹1,00,000 మార్కును చేరే అవకాశం ఉందంటున్నారు. ఇప్పుడు కేవలం ₹1,00,000
1,620 దూరంలో ఉంది గోల్డ్ రేట్. అది ఏ క్షణమైనా పెరిగి ₹1,00,000 పూర్తి కావచ్చు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర 98,380 రూపాయలుగా ఉంది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర ₹91,110 పలుకుతోంది. ఇక అంతర్జాతీయంగానూ గోల్డ్ ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉందంటున్నారు ఎనలిస్టులు. అక్షయ తృతీయకు గోల్డ్ సేల్స్ తగ్గొచ్చునని అంచనాలు కూడా ఉన్నాయి. అయితే మరికొంతమంది మాత్రం గత అక్షయ తృతీయ నుంచి 31% పెరిగిన ధర ఇప్పుడు ఎందుకు తగ్గుతుందని చెబుతున్నారు. మరి ఈ నేపథ్యంలోనే మరో 12 రోజుల్లో 10 గ్రాముల ధర లక్షకు చేరుతుందా అనే ప్రశ్న మొదలవుతుంది. ఇక సెంటిమెంట్ ఉన్నా కొంతమేర కొంటామంటున్నారు వినియోగదారు. ఇక పెరిగిన పసిడి ధరల గురించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి రామలక్ష్మి అందిస్తారు. రామలక్ష్మి, గత 3 నెలల నుంచి కూడా పసిడి ధరలు కొండెక్కుతున్నాయనే చెప్పాలి. అంటే ఊహించలేని స్థాయిలో బంగారం ధరలు అనేవి చేరుకుంటున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ప్రస్తుతం అయితే కనుక లక్షకి చేరువలోనే బంగారు ధరలు అనేవి చేరుకున్నాయనే చెప్పాలి. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఈ రోజు మన హైదరాబాద్ లో చూసుకుంటే కనుక 10 గ్రాముల యొక్క బంగారు ధర ఇక 24 క్యారెట్స్ చూసుకుంటే 97,850 రూపాయలకి అయితే ఇప్పుడు చేరుకుంది. అయితే ఇప్పుడు 98,000 కూడా చేరుకున్న పరిస్థితిలో అది నిమిషాలకి ప్రతి నిమిషానికి కూడా ఈ గోల్డ్ రేట్స్ అనేవి పెరుగుతూనే వస్తున్నాయి. సో ఇది రానున్న 2-3 రోజులే కాకుండా ఈ కొద్ది నిమిషాల్లో కూడా ఇది లక్షకు చేరుకునే అవకాశాలు అయితే కనిపిస్తున్నాయి అయితే చెప్తున్న పరిస్థితులు అయితే కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే మరొక పక్క ఇటు 22 క్యారెట్ల ధరను కూడా గమనిస్తే కనుక 10 గ్రాముల బంగారానికి 89,000 అయితే ఇప్పుడు చేరుకుంది. అది ఇప్పుడు మరొక 2 నిమిషాల్లో అది 90-95 కూడా దాటే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు 22 క్యారెట్లు కూడా ఇంత మొత్తంలో పెరుగుతున్న తరుణంలో ఇటు వినియోగదారులు కస్టమర్స్ అందరూ కూడా తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. బంగారం ధరలు ఇంతలా మండిపోతుంటాయి. ఎలా ఈ టైంలో ముఖ్యంగా ఇలా ఫెస్టివల్స్ టైము అలాగే ఫంక్షన్లు జరుపుకుంటున్న పెళ్లిళ్ళ టైంలో బంగారం ధరలు ఇంతలా పెరుగుతున్న సమయంలో ఎలా కొనాలి అనే ఒక ఆందోళన అయితే వాళ్ళలో నెలకొంటున్న పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. సో ప్రస్తుతం మనం గమనిస్తే కనుక బంగారం ధరలు ఇంతగా పెరగడానికి అనేక కారణాలు అయితే వెలువెత్తుతున్నాయి. మెయిన్ గా చూసుకుంటే కనుక అంతర్జాతీయంలో ఏర్పడిన ఆర్థిక అనిశ్చితి కారణంగా ఈ బంగారం ధరలు అటు ఇటు అంటే పెరగడం తగ్గడం అనేవి ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అమెరికాలో కొత్తగా అధికారంలోకి వచ్చిన ట్రంప్ అంటే ఈ తారీఫ్ లో ఈ మధ్య అనేక మార్పులు చేశారు. దీని కారణంగా ఇటు చైనా మధ్య కావచ్చు అలాగే ఇతర దేశాల మధ్య ట్యాక్సెస్ అనేవి అధికంగా పెరగడం మూలాన ఈ బంగారం ధరలు అనేవి ఎక్కువగా పెరుగుతూ వస్తున్నాయి. అలాగే ఈ మధ్య మనం చూడొచ్చు 125గా ఉన్న ట్యాక్సెస్ ఇప్పుడు 225 కూడా మార్చిన తరుణంలో ఈ బంగారం ధరలు మరి లక్షకైతే చేరుకుంటున్నాయి. అంటే ఇది చైనా అమెరికా మధ్య జరుగుతున్న ఆర్థిక విషయమే కావచ్చు, కానీ ఇది ఇతర దేశాల మధ్య కూడా దీని యొక్క ప్రభావం చూపడం వల్ల ఇండియాలో మనం ప్రస్తుతం చూసుకుంటే కనుక బంగారం ధరలు అనేవి నిజంగా చాలా అంటే లక్షకి చేరుకుంటున్న తరుణంలో ప్రజలందరూ చాలా ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఎందుకంటే మెయిన్ గా ఇప్పుడు మనం చూడొచ్చు సమ్మర్ సీజన్ వచ్చింది, అలాగే పెళ్లిళ్ళ సీజన్ కూడా వచ్చింది. ఫంక్షన్లు ఎక్కువగా నడుస్తున్న సమయంలో పక్క మన సౌత్ ఇండియాలో ముఖ్యంగా గమనిస్తే కనుక బంగారం అనేది ప్రతి ఫంక్షన్ లో కూడా వేసుకుంటూ వస్తూ ఉంటాము. సో ఇలాంటి తరుణంలో ఎంత రేటు ఉన్నా కానీ కొనాలనే ఒక ఆశ అయితే ప్రతి ఒక్కరిలో నెలకొంటూ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ మరొక విషయం చూస్తే కనుక ఇక్కడ మన ఇండియాలో 22 క్యారెట్లు 24 క్యారెట్లు మాత్రమే బంగారం అనేది కొనుగోలు చేసుకోవచ్చు. అది మాత్రమే మనకి అందుబాటులో ఉన్న కారణంగా అవి కూడా 90,000కి
పైగా ధరలు చేరుకున్న తరుణంలో అంతకంటే తక్కువకి దొరికితే బాగుండనే ఒక ఆలోచనలు కూడా వినియోగదారులో తలెత్తుతుందనే చెప్పాలి. అయితే మరొక పక్క వినియోగదారులు అందరూ కూడా రేట్లు ఎంత పెరిగినా కానీ ఎంతో కొంత కొందామని చెప్పేసి వస్తున్నారు. కానీ ఇటు గోల్డ్ షాప్ లో అయితే కనుక గత 3 నెలల నుంచి వినియోగదారులు కొంత మొత్తంలో తగ్గారనే చెప్పాలి. అంటే ఎంత కొంచెమైనా సరే బంగారం కొనాలనే ఆశతో కొంతమంది వస్తున్నా కానీ వినియోగదారుల యొక్క తాకిడి అనేది మొత్తంగా తగ్గిందనే చెప్పాలి. అలాగే మరొక పక్క చూసుకుంటే కనుక ఈ బంగారం ధరలు ఇప్పుడు ఎలా అయితే అంటే లక్షకి ఎంత తక్కువ అంటే ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే కనుక 97, 98 నిన్నైతే 99 వరకు కూడా చేరుకున్న తరుణంలో ఇప్పుడు లక్షకి చేరుకునే అవకాశాలు ఉండడంతో ఇప్పుడైతే వినియోగదారుల యొక్క తాకిడి బంగారం షాప్ లో చాలా తక్కువగానే ఉందని చెప్పాలి. దీని కారణంగా ఇటు సౌత్ ఇండియాలోనే కాకుండా ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో ఈ గోల్డ్ రేట్స్ అనేవి అధికంగా పెరుగుతున్నాయి. నిన్న ఢిల్లీలో కూడా చూసుకుంటే 97,000కి పైగా చేరుకున్న తరుణాలు కూడా మనకి ఇక్కడ ఎక్కువగా కనిపించిన సమయంలో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అయితే కనుక ఇటు కస్టమర్స్ అందరూ కూడా చాలా ఆందోళన చెందుతున్న పరిస్థితులు అయితే ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయనే చెప్పాలి. థ్యాంక్ యూ.